this video, I'm going to teach you how we send data from one activity to other activity, like explicit intent, and it's covered by Jigna ma'am in today's lecture, and how we can open call application with implicit communication. So it is a little hard, but don't worry, I'm here. I will try my level best. And take your notebook because it's complicated. So first we have created one application, and in this I have opened a layout panel, this now in this video I will cover કે જ્યારે આપણે બટન પર ક્લિક કરીએ, when I click on the button, it should show me the toast message. In this toast message, it should be show what I have written in edit text box. So for that I have to add two controls, which is one button and second is edit text box. So let me write it down. See, જ્યારે સજેશન આપે ને તો સીધું એના ઉપર ક્લિક કરી જ દેવાનું, એટલે શું થાય, ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય. પછી આની અંદર સીધું એન્ટર જ આપવાનું, મેચ પેરેન્ટ અને wrap content. પછી બધા જ કંટ્રોલની અંદર there will be one similar attribute which is ID, width and height, and ID is mandatory. btn click btn click, and you have to close like this. Okay, it's showing me error because I have to, what we can say, ઓલું કરવું પડે બધું અહીંયા નીચે એને બધું આ શું કહેવાય એને કરવું પડે. અને બીજું છે એડિટ ટેક્સ્ટ બોક્સ, કે જેની અંદર આપણે બધું કોડ લખી શકશું. Android ID edit text. Okay, હું અહીંયા ઉપરથી ને કોપી કરી લઉં છું એટલે લેઆઉટ સરખું આવે. નહીં આને અહીંથી નામ જોડી દેવું એટલે પણ કનેક્ટ થઈ જાય. ઓકે, બે વસ્તુ ક્રિએટ થઈ ગઈ. આ એડિટ ટેક્સ્ટ બોક્સ એક કરી. Skip this part until start. Okay, main activity. How આ જે મેઇન એક્ટિવિટી રહી લેઆઉટની, એનું મેઇન એક્ટિવિટી આમાં આવી છે જાવા પેકેજ, અને એની અંદર મેઇન એક્ટિવિટી એ ઓપન કરવાની. હવે એની અંદર પહેલાં તો જે ડિઝાઇનિંગ આપણે તૈયાર કરી છે ને એ અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવવી પડશે. ફોર ધેટ આપણે પહેલાં એને કહેવું પડશે કે મેં કઈ કઈ વસ્તુ યુઝ કરવાના હોય. તો પહેલી તો બટન છે અને બીજું એડિટ ટેક્સ્ટ. સો BUTN બટન BTN and edit text and edit. હવે આને અહીંયા ડિક્લેર કરી નાખીને તો આપણે એને આરોઆર ઇનિશિયલાઇઝ કરવી પડશે. ટુ initialize we have one method, we have to create one method, private void ct control and what was init. Madam have given so much long name, it is not necessary to give that such a long name. It's okay,
to have a small name control in it. And what was next? We have to initialize it. So what was the variable name? Button is equal to, there is one method called find view by id. Then all the designing IDs were stored in Java file, in Java r.id, r Java file, and then ID name. So here is button click, like that. Edit is equal to find view by id r.id dot btn, sorry, edit text. Okay, now I have created that initialization part, so I have to call this function in my constructor. On create is our constructor, you can say. So ctr and ctr control initialization. And now for all the buttons we are going to make one function. In that function we have called all the listeners. So there is only seminal one function for all the listeners. એટલે કે આપણે એમાં ખાલી એક જ ફંક્શન બનાવશું કે જેની અંદર બધાય બટનના લિસનર્સ આવી જાય. મેં બટન 1 લીધું, 2 લીધું, બધાના બટન એક જ ફંક્શનમાં કોલ કરી નાખવાના. અને let me create one function for that and name it button click. Button click. It's not very hard, but next part will be very complicated. Button click. In button click, which button I have declared in this main activity.java file, that is button. Okay, so btn dot c, જેમ કોઈ માણસ બોલતું હોય તો સાંભળવા વાળાને જરૂર પડે, એવી રીતના બટનનું પણ એની જેમ જ છે કે બટન પર જ્યારે આપણે ક્લિક કરી, then there should be one listener for that, and here we use set on click listener. When I click on it and press enter, it automatically get open. Then this parameter is very, what we can say, important, which is new. When I write new, it will automatically suggest me where if there is not any error, which is view on click listener. When I double click on it, it will automatically open and generate this code for me by default. My Wi-Fi is off. So in this click button, what I have to do, so when I click on the button, it should get the text from the edit view. So I have to write one string variable, name it str is equal to edit dot get text. Okay, then it's showing me error because I am converting text to string, so I have to convert this to string. Okay, now I have created string. Now if I want to show that, I can show like by using toast, but I'm not going to do that because it will take too much time. Now I have created one string. To go from one activity to other activity, we need intent. Intent I is equal to new intent. See, આપણે જ્યારે આ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ વાળો કન્સેપ્ટ તો ખબર હશે એટલે એ નથી કહેતો. અહીંયા આવશે ગેટ એપ્લિકેશન કન્ટેક્સ. કેમ કે જો અહીંયા આપણે ધીસ લખશું ને તો એનું પેરેન્ટમાં છે, પણ એનું પેરેન્ટમાં કંઈ છે જ નહીં. ગેટ લિસ્નર એનો પેરેન્ટ કઈ રીતે ગણી લેવો? બટન ક્લિક હોય તો હજી સમજ પડે, પણ ગેટ લિસ્નર તો નહીં જ આવે. એટલે કે ગેટ એપ્લિકેશન જ આપણે લખવું જોશે. અને હજી ઘણું આવે, પણ ગેટ એપ્લિકેશન એ આપણી એપ્લિકેશનનો રેફરન્સ આપે, એટલા માટે ગેટ એપ્લિકેશન લખી. હવે અહીંયા શું આવે એ મારે ઉપર જોવું જોશે. ઇન્ટેન્ટ ક્રિએટ કર્યું અને એમાં જે બીજી એક્ટિવિટી આપણે ક્રિએટ કરી છે
એની ક્લાસ ફાઇલ આપવાનું, એનું ક્લાસ ફાઇલ આપવાનું. એ શું કામ, એ પેરામીટર છે, એ મેડમે કીધું આપવાનું તો આપવાનું. હવે આ ઇન્ટેન્ટ એટલે આપણે એવું ક્રિએટ, આ એવું કહેવા માંગે છે કે એવો એક ઓબ્જેક્ટ છે જેમાં ગેટ એપ્લિકેશનને મેઇન એક્ટિવિટી 2 સાથે રિપ્લેસ કરવાનું છે, એવું સમજી લો. હવે અહીંયા હું મેઇન એક્ટિવિટી 2 ડોટ ક્લાસ લખીશ ને એટલે ગેટ એપ્લિકેશનમાં આ ઓપન થઈ જશે. પણ એ ઓપન કરવા માટે ત્યાં એક મેથડ હોવી જોઈએ જેનું નામ છે સ્ટાર્ટ એક્ટિવિટી. અને સ્ટાર્ટ એક્ટિવિટીમાં કયું તો કે આઈ નામનો ઇન્ટેન્ટ પાસ કરાવવાનો, એટલે કે આ ઓબ્જેક્ટ જે રહ્યો એ ત્યાં કોલ થશે. હજી ખાલી કોલનું જ થયું છે, હજી આપણે સ્ટ્રિંગને એની અંદર પાસ નથી કરાવી. અને આ સેકન્ડ એક્ટિવિટી બનાવો હોય અહીંથી ઇઝીલી ન્યૂ, અને એમાં જઈને એક્ટિવિટી એમટી વ્યૂ, બેઝિક વ્યૂ એક્ટિવિટી આપો, એમટી વ્યૂ ચાલે બે. અને એની અંદરથી લોન્ચ એક્ટિવિટી નહીં બનાવવાની, સિમ્પલ એક્ટિવિટી જ બનાવવાની. હવે આ એક્ટિવિટી અને એનું કન્ફિગરેશન વાળું આ ફાઇલ. હવે we want a label on that page, so we created this text view. Let me uncomment it because video is getting long. How it will look like, you can design it here by yourself. Here is my design and the name of id is text view. Okay, now I want to pass the data from that activity to this activity. So what we use in, what we can say, PHP, we use a get and push, કયું હતું, get and push method. ઓકે, તો અહીંયા પણ એની જેમ જ છે, આપણે અહીંયા પણ એક એરે જેવું જ બનાવી દઈએ છીએ અને એ એરે આ ઇન્ટેન્ટની સાથે સેન્ડ કરીએ છીએ. તો આ ઇન્ટેન્ટની સાથે સેન્ડ કરવો છે અને એ વસ્તુ જે રહી એ એક્સ્ટ્રા છે, તો એક્સ્ટ્રા માટે વાપરી લેવું આઈ ડોટ પુટ એક્સ્ટ્રા. હવે જો આમાં શું છે, બે પેરામીટર આપવાના. એક તો એનું નામ, જેમ આપણે ઓલામાં પુશમાં કરતા હતા, તો મેં નામ આપ્યું str, અને બીજું એની વેલ્યુ. તો કે બીજી વેલ્યુ કઈ આપશું તો કે આ ઉપર જે રહી, એટલે કે અહીંયા મેં પુટ કર્યું છે તો એ આની સાથે બાજુના પેજમાં સેન્ડ થઈ ગયું, રાઈટ. તો હવે બાજુના પેજમાં ગયા. હવે આની અંદર રીતે જો ટેક્સ્ટ વ્યૂ લીધું છે તો પહેલાં ટેક્સ્ટ વ્યૂને ઇનિશિયલાઇઝ કરવાનું. ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા પછી કંટ્રોલ ઇનિશિયલાઇઝ વાળી ફાઇલ જે રહી, ફંક્શન, એને કોલ કરાવવાનું. કોલ તો નહીં પણ એને ક્રિએટ કરવાનું. એની અંદર ફાઇન્ડ બાય આઈડી કરીને ટેક્સ્ટ વ્યૂને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધો. હવે શું કરવાનું તો કે લોડ ડેટા નામની મેં આમાં મેથડ બનાવી છે, અહીંયા રહી. એની અંદર મેં એ રીતનું કર્યું છે કે જેમ આપણે પુટ કરાવતા હતા ને, સિમિલરલી અહીંયા જે પુટ થયું છે ને એને પાછું અહીંયા લાવવું પડે. તો આ માની લો મેં કોઈ વસ્તુ મૂકી તો એને કોઈ તો પકડવા વાળું હોવું જોઈએ ને, તો અહીંયા ગેટ કરાવવાની તે મેથડને. તો શું કર્યું, ઇન્ટેન્ટ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેટ ઇન્ટેન્ટ, એટલે કે આ બાજુનો જે ઇન્ટેન્ટ છે ને એ અહીંયા કોલ થઈ જાય. હવે શું કરવાનું તો કે એ કોલ થઈ ગયો ઇન્ટેન્ટ. હવે ઇન્ટેન્ટમાં જે વેલ્યુ છે ને, એક્સ્ટ્રા વેલ્યુ, એને મારે સ્ટ્રિંગમાં જોઈશે. આઈ વોન્ટ ધેટ વેલ્યુ ઇન સ્ટ્રિંગ. સો આઈ ક્રિએટ અ સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ, આઈ નેમ ઇટ સ્ટ્રિંગ, એન્ડ ધેન I dot get string extra. This is the method, you have to write it down. અને ત્યાં બાજુમાં જે નામ આપ્યું હતું એ નામ આપવું જોશે. I have given str, if I'm not wrong, yes str. તો અહીંયા પણ મારે str જ લખવું જોશે. પછી view dot set text. What is view? That is our variable which I have declared above. And don't forget to call this method, otherwise it will not work properly. And view dot set text. View dot set text માં આપણે જેમ GUI માં કરતા હતા get text, set text, એ રીતના જ સેમ જ label dot set text. આ સ્ટ્રિંગ ગમે તે આપ્યું હોય તો, અને પછી પ્લસ અને વેરિયેબલનું નામ. ઓકે, I saved it. Button click. I have to call this above.
મેં કોલ નહોતું કર્યું. અહીંયા કરી નાખું. હવે રન કરાવીએ. એરર છે આમાં.